أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درجہ سوم کے طلباء و طالبات، آج ہم کتاب الفقہ شافعی کا سبق فرائض وضو سماعت فرمانے والے ہیں. ہم نے نماز کی شرطیں سنی تھی، جس میں پہلی شرط حدث سے پاک ہونا. اس میں وضو کرنا یہ حدث اصغر سے پاک ہونے کا باعث ہے. اس لیے وضو کرنا اور وضو کرنے کے لیے کیا فرض ہے، کیا شرط ہے اور کیا سنت ہے، اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. انشاءاللہ ہم وضو کے متعلق سماعت فرماتے ہیں. ہمیں نماز پڑھنی ہے تو وضو چاہیے، قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے تو وضو چاہیے. اس طرح سے نیک کام، اچھے اچھے کاموں میں ہمیں وضو کرنا سنت بھی ہے. تو آئیے ہم وضو کے فرائض سماعت فرماتے ہیں. سبق نمبر 4، فرائض وضو. وضو کے اندر 6 چیزیں فرض ہے. شافعی مسلک میں وضو کے اندر 6 چیزیں فرض ہیں. نمبر 1 نیت. نمبر 1 کیا ہے؟ نیت. اچھی طرح سے یاد کریں. نمبر 1 کیا ہے؟ نیت. یعنی جو فرض ہے اس کو میں ادا کرتا ہوں. جو فرض ہے اس کو میں ادا کرتا ہوں. اس طرح سے بھی نیت کر سکتے ہیں. یا پھر نماز کو حلال کرتا ہوں، یہ بھی نیت کر سکتے ہیں. یا حدث سے پاک ہوتا ہوں، حدث سے پاک ہوتا ہوں. یہ چہرہ دھوتے وقت دل میں کرنا. نیت کب کرنی ہے ہمیں؟ چہرہ دھوتے وقت دل میں کرنا. یہ کون سی نیت ہے؟ یہ فرض نیت ہے. یعنی جب ہم فرض وضو کی نیت کریں گے تو وہ کب کرنی ہے؟ چہرہ دھوتے وقت دل میں کرنی ہے. اور ایک نیت ہم کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو دھوتے وقت گٹوں تک دھوتے، سنت کی نیت بھی کرتے ہیں، وہ الگ. اور یہ الگ ہے جو فرض وضو کی نیت ہم کرتے ہیں. اب ہمیں پتا چلا کس طرح سے ہم نیت کریں گے. میں جو فرض ہے اس کو ادا کرتا ہوں، یا نماز کو حلال کرتا ہوں، یا حدث سے پاک ہوتا ہوں. یہ نیتیں کب کرنی ہے؟ چہرہ دھوتے وقت دل میں کرنی ہے. چہرے کا دھونا، منہ کا دھونا. چہرہ لمبائی میں پیشانی کے اوپر سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، یعنی ٹھڈی تک. پیشانی کے اوپر عام طور پر جہاں سے بال اگنے کی ابتدا ہوتی ہے پیشانی پر، پیشانی کے اوپر، وہاں سے لے کر ٹھڈی تک. سمجھ میں آیا؟ لمبائی میں. اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. اسی کو چہرہ کہتے ہیں. اب ہمیں سمجھ میں آیا چہرہ کسے کہتے ہیں؟ پیشانی کے اوپر ہے نا، پیشانی کے اوپر سے لے کر ٹھڈی تک. اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے
दूसरे कान की लौ तक, इसी को क्या कहते हैं? चेहरा कहते हैं। पेशानी के ऊपर से ठुड्डी तक और चौड़ाई में एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक। याद रखिए अच्छी तरह से। सबसे पहला क्या है? नियत करना। पहला फर्ज क्या वजू का? नियत करना। और दूसरा फर्ज है चेहरा धोना, मुंह धोना। ये चेहरा कहां से कहां तक है हमने अभी पढ़ लिए। अगर चेहरे पर बाल हो तो उसको भी धोना चाहिए। अगर चेहरे पर बाल हो तो उसको क्या करना चाहिए? धोना चाहिए। अगर दाढ़ी घनी हो, बहुत ज्यादा बड़ी घनी दाढ़ी हो, तो उसके अंदर पानी पहुंचाना वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है। अगर दाढ़ी जो है घनी हो, घनी समझ में आया, बहुत ज्यादा घनी हुई भरी हुई हो, उसके अंदर पानी पहुंचाना वाजिब नहीं बल्कि क्या है? सुन्नत है। अभी हमने 2 फर्ज समाप्त किए हैं। पहला फर्ज कौन सा है बताइए? पहला फर्ज कौन सा है? नियत करना। और दूसरा फर्ज कौन सा है? चेहरा धोना, मुंह धोना। और तीसरा फर्ज दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। ये कोहनी कौन सी है? हमारे जो हाथ है, यहाँ एक उभरी हुई हड्डी है, इसके यहां तक, समझ में आया? कोहनियों तक। ये दोनों हाथ कहां तक धोना है? कोहनियों समेत धोना। दोनों हाथों को कहां तक धोना? कोहनियों समेत धोना। याद रखिए, यहां तक हम पानी जब लेते हैं तो इतना ही धोकर काफी नहीं होगा, बल्कि कोहनियों तक होना चाहिए। हम ऐसे पानी लेके सिर्फ वुजू करते चले जाते हैं, लेकिन हम नजर नहीं रखते कि हमारा पानी कहां तक आया है। आज जो पानी वजू का है वो अगली तरफ भी, पिछली तरफ भी, दाहिने भी, बाएं भी, चारों तरफ से अच्छी तरह से हाथ धोया जाए। समझ में आया? दोनों हाथ कहां तक धोना है? कोहनियों समेत धोना है। नंबर 4, सर के बाज हिस्से का मसाह करना। पूरे सर का मसाह करना सुन्नत है ना? आज हम जो के फर्ज पढ़ रहे हैं तो इंशाअल्लाह हम फर्ज के मुतालिक समाप्त कर रहे हैं। तो सर का क्या करना है? मसाह। फर्ज कितना है? बाज हिस्से का। एक थोड़े से एक बाल को भी अगर कोई मसाह कर लेता है तो उसका फर्ज अदा हो जाता है। तो पूरे सर का मसाह करना सुन्नत है। हमें हमेशा सुन्नत पर अमल करना चाहिए, लेकिन ये फर्ज का बयान हो रहा है इसलिए हम फर्ज समाप्त फरमाते हैं। उसी तरह से नंबर 5, दोनों पैरों का टखनों समेत धोना। दोनों पैरों को कहां तक धोना है? टखनों समेत। कहां तक धोना है बोलो? टखनों समेत। और नंबर 6, और पैरों को धोते हुए भी ख्याल रहे हमारे पैरों की जो उंगलियां है उसके दरमियान में भी अच्छी तरह से पानी पहुंचाए, नाखून के नीचे भी पानी पहुंचाए, और पैरों के आखिर में एड़ी में अच्छी तरह से पानी को धो ले, ताकि उसमें अगर कुछ फटन वगैरह हो तो वहां तक भी पानी पहुंच जाए। उसी तरह नंबर 6, तरतीब के साथ वजू करना। वजू किस तरह से करनी चाहिए? तरतीब के साथ करना चाहिए। ये तरतीब, ये स्टेप है। जैसे हमने पहले क्या किया? नियत की, उसके बाद चेहरा, उसके बाद क्या है? दोनों हाथ कोहनियों समेत धोए, सर के बाज हिस्से का मसह करना, और 5वां दोनों पैरों को टखनों समेत धोना, और नंबर 6 तरतीब के साथ वजू करना। अगर कोई वजू की नियत से पानी में डुबकी लगाए, कोई वजू की नियत से पानी में डुबकी लगाए तो उसका वजू हो जाएगा। इंशाअल्लाह बच्चों, हमें अच्छी तरह से आज का सबक समाप्त फरमाना है। इसके सवाल और जवाब इंशाअल्लाह हम अब समाप्त करते हैं। पहला सवाल है, वजू की नियत कब करना चाहिए? बताइए। अभी हमने पढ़ लिए, सबक में ढूंढे कहाँ है? माशाअल्लाह, देखिए, वजू की नियत चेहरा धोते वक्त दिल में करना चाहिए। क्या बेतरतीब वजू हो जाएगा? वजू की जो छठा फर्ज है वो कौन सा है? वजू का छठा फर्ज तरतीब से वजू करना। तो अगर बेतरतीब कोई वजू करता है, मसलन अगर कोई शख्स चेहरा धोने से पहले हाथ धोता है फिर चेहरा धोता है, या वजू बाद में करता है पहले चेहरा धोता है, ये तरतीब नहीं हुई। तरतीब किस तरह से? उस तरह से अगर कोई शख्स वजू करता है
تو اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن بے ترتیب اگر کوئی وضو کرتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اب خالی جگہ یہاں دیا ہے، چہرہ لمبائی میں پیشانی کے اوپر سے ڈیش تک، کیا لکھیں گے یہاں؟ ٹھڈی تک، اور چوڑائی میں چہرہ ایک کان کی لو سے ڈیش تک، کیا ہوگا؟ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھی طرح سے پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج کے سبق کے سوالات بھی یاد کرنے ہیں اور سبق کو بھی اچھی طرح سے بار بار پڑھ لیں تاکہ اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھ جائے۔ انشاءاللہ وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے، تمام طلباء و طالبات کھڑے ہو جائیے، اب صلاۃ ہوگی۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا حبیب اللہ، توسلنا ببسم اللہ وبالہادی رسول اللہ وکل مجاہد للہ وأهل البدر